주말에 업무차 파주에 다녀왔습니다. 금요일에 가서 일하고 다 끝내지 못해 토요일에도 다녀왔는데요. 겨우겨우 끝내놓고 주변에 경치 좋은 곳으로 놀러 갔습니다. 마침 노을이 짙게 깔릴 시간이라 하늘을 보니까 구름이 많긴 하지만 사방이 막힌 곳 없이 탁 트인 벌판 위로 빛이 새어 깔리는데 오랜만에 사진을 찍어야겠다라는 생각이 들더라고요. 성급한 노을이 어디 가버릴까 서둘러서 사진을 찍고 SNS에 올릴 마음으로 찬찬히 사진을 보았습니다. 그런데 오른쪽 끝에 구름이 이상하더라고요. 알고 보니까 큰 불이 났던 곳이었습니다. 고양시 폐차장 화재라고 큰 뉴스였는데 갇혀서 일하느라 미처 알지 못했습니다. 화재가 거의 진압되어 검은 연기가 아닌 하얀 연기가 피어오르고 있었고 그걸 구름이라고 생각했던 거죠. 사진은 지워버렸습니다. 우리가 평소에 아무런 사심 없이 고개를 들어 둘러본 풍경 안에도 우리가 알 수 없는 불행들이 그리고 결국에 아무도 발견하지 못할 불행들이 숨어 있을지 모릅니다. 희망이란 본래 불행의 반사작용 같은 것이라고 생각을 합니다. 그렇다면 그렇게 숨어있는 불행만큼 희망 또한 그 풍경 위에 존재하고 있는 것이겠죠. 우리가 타인의 불행을 외면하거나 회피하지 않고 관심을 기울일 때 희망 또한 함께 발굴될 수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 7월 27일 월요일 졸려요. 하지웅쇼 출발합니다. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. And you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love, the love? It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love, the love, the love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, yeah.
Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. People killing, people dying, children hurt and living crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? 허지웅쇼 1부 첫 곡으로 들려드린 곡은요, 블랙 아이드 피스의 Where is the Love였습니다. 노영기 형님, 저도 파주 갔는데 뵐 수도 있었는데 아쉽네요. 계속 갇혀가지고 일하느라 못 봤을 거예요. 한예성님, 웅디 화면이 멈춘 건 줄 알았어요. 많이 줄래요? 오, 예. 야, 이게 역시 주말에는 사람이 쉬어야 합니다. 0938님, 장마는 언제 끝날까요? 날이 습하니까 기분도 가라앉고 축 처지는 월요일이네요. 웅디 방송 들으면서 기분 좀 업 시켜봐야겠어요. 말씀 들으니까 제가 좀 더 기운을 내서 텐션을 업 시켜드려야겠다는 생각이 듭니다. 아우! 4620님, 조카가 11시만 되면 고릴라로 허지웅쇼를 틀어놓습니다. 언니가 시켰냐? 했는데 아니더라고요. 어디서 지덕체라는 단어를 배워와서는 허지웅쇼가 지덕체 방송이라 들어야 한다나요? 조카 이름은 최율리입니다. 최율리, 한번 불러주세요. 아이고 율리야, 아이고 율리야, 세상에 이름이 어쩜 이렇게 이쁘니. 세상에 선물 보내드리겠습니다. 꼭 율리 주세요. 다양한 사연들 언제나 기다리고 있습니다. 짧은 건 50원, 긴 건 100원이 드는 문자 샵 1035나 무료인 고릴라 또는 허지웅쇼 홈페이지에 사연을 남겨주시면 잠시 후 전지적 리편 시점에서 함께 나눠보겠습니다. 월요일이죠. 영화 법률 이야기는 나눠보는 날이고요. 신유진, 허남웅의 무법지대 함께할 예정입니다. 무조건 여러분의 든든한 편이 되어드립니다. 전지적 리편 시점 오늘은 6742님 사연으로 시작했습니다. 금연 3년차가 되었습니다. 이제는 길가에서 담배 피우는 사람들이 싫어지네요. 간식 충전으로 배는 나왔습니다마는 가족들이 좋아하는 모습에 행복합니다. 금연 성공 자랑하고 싶습니다. 아유 3년 차면은 뭐 이제 금연이 아니라 그냥 원래 담배를 안 피는 사람 수준 아닌 건가요? 훌륭하십니다. 요즘 근데 길가에서 담배 피우는 사람들은 이제 거의 못 본 것 같은데 예전이랑 많이 달라졌죠. 사람들이 이렇게 서로를 위하는 마음들이 참 보기 좋습니다. 약간 자랑스럽기도 하고 저는 그런 마음이 들더라고요. 윤선주님, 신혼초에는 남편이 밥 먹다가도 안아주면 참 좋았습니다. 그런데 결혼 12년 차인 지금은 남편이 안아주면 이런 말이 먼저 나갑니다. 가족끼리는 이러는 거 아니야 라고 말이죠. 그리고 왜 기분이 좋은 것보다 이상한 느낌이 먼저 들까요? 혹시 보증 섰나? 주식했니? 웅디 아니겠죠? 왜 지금이 비정상이라고 생각하시죠? 그때가 비정상이었을 수도 있는 겁니다. 제가 보기엔 지금이 굉장히 정상이 아닌가 이런 생각이 들기도 하고요. 밥 먹다가 안아주는군요. 밥 먹다가 안아줘 보신 적 있습니까? 하나봉 평론가님? 알겠습니다. 큰 앞니빨이 돋보이는 웃음이었습니다. 다음은 익명 사연입니다. 제 친한 후배가 있는데 같은 회사 다니면서 퇴근 후 술도 같이 마시고 완전 절친이 됐습니다. 그렇게 3달을 매일 같이 일도 하면서 같이 놀았는데 후배가 소개팅을 하더니 그 이후 여자친구 만나느라 저에게 소원하더라고요. 우리 둘 다 나이가 많아서 빨리 결혼해야 될 나이는 맞는데 형인 저와 하던 문자를 그 여자친구와 하고 순댓국에 소주도 그녀와 하더라고요. 그래서 지금 많이 서운한 상태입니다. 후배가 여자친구가 잘 되면 응원을 해주고 손뼉을 쳐줘야 하는 것 같은데 이런 저의 서운한 심리 상태가 너무 형답지 못한 게 아닌가
그런 생각이 들기도 합니다. 웅디, 제가 너무 속이 좁은 건가요? 이거는 저는 당연히 섭섭할 수 있다고 생각합니다. 예, 당연한 거라고 생각해요. 그리고 뭐 굉장히 좀 다른 분들도 있습니다만은, 다른 분들도 있습니다만은 여자친구라는 게 장르가 저는 그렇더라고요. 뭐 장르가 뭐 새로운 다른 장르가 아니라 친구들 중에 제일 친한 친구가 되는 거 아닌가요? 저는 여자친구를 사귈 때 그랬던 것 같습니다. 늘 제일 친한 베스트 프렌드가 되는 거죠. 베스트 프렌드가 새로 생겼으니 당연히 이제 조금 우리 친한 형님과는 조금 또 이제 소홀해지는, 이게 당연하고 그쪽 그 동생의 입장도 당연하고 우리 익명님 이 서운한 마음도 당연한 것 같습니다. 당연한 거라고 생각하고 다른 친구를 한번 만나보시거나 좀 행복하는 걸 좀 빌어주는 것도 좋은 자세가 아닐까. 아마 시간 지나면 이렇게 되지 않을까 싶습니다. 괜찮습니다. 당연한 거예요. 전지적 니편 시점에서는 여러분의 다양한 사연들 기다리고 있습니다. 짧은 건 50원, 긴 건 100원이 드는 문자 샵 1035나 무료인 고릴라 또는 저희 허지웅씨 홈페이지에 사연을 남겨주시면 추첨을 통해서 선물을 보내드립니다. 영화와 법률의 만남! 신유진 허나몽의 무법지대. 영화 법률 이야기를 나눠봅니다. 무법지대 흥만한 변호사 신유진 변호사님 나오셨고요. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 정만한 평론가 허나몽 영화 평론가님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 우리 평론가 변호사님은 네. 이제 얼굴이 거의 소멸되고 있습니다. 아니에요. 얼굴에 소실점이 생겨가지고. 제가 얘기를 잠깐 들었는데요. 예. 목이 너무 아프셔가지고 목이 아프다고요? 예, 며칠 고생하셨대요. 탄수화물을 안 먹으니까 목이 아프죠. 지금 아니, 몇 주째입니까 도대체? 그것이 아니고 네. 그 얘기 하시려고 그러는 거죠. 그때 진단을 제가 받았는데 진단이요? 병원에서 퇴행성 목 디스크다 퇴행성 목 디스크? 어떻게 해? 라고 해서 다른 병원에 가보려고요. 그래서 제가 옆에서 이게 바로 월요일의 자세 아니겠습니까? 좋지 않은 소식을 들으면은 좋은 소식으로 바뀔 때까지 물어보겠다. 그래서 저도 이렇게 기분 좀 좋게 해드리려고 예. 뭐 저희 나이 때는 노세야 당연한 거죠라고 얘기했다가 이게 기분 좋은 얘기는 아닌 것 같아. 그런 말씀을 하셨어요. 그러니까요. 예. 반성합니다. 평론가님은 네. 어떤 뼈 쪽에 무리가 좀 생긴다거나. 아니요, 아직 뼈 쪽에는 무리는 없고요. 그래요? 최근에 몇 주 전에 제가 렌즈를 착용을 하는데 예. 떨어뜨려서 발로 밟았어요. 렌즈를. 네, 그래서 다시 맞췄는데 그러고 나서부터 가까이 있는 글이 안 보이는 거예요. 이제 저도 교환이 온 거죠. 제가 잘 몰라서 그러는데 렌즈라는 게 밟으면 깨지는 재질입니까? 하드 렌즈인데요. 그러니까 깨진다고 표현은 했지만 납작해졌어요. 납작해지는 그러니까 거예요? 눈의 형태대로 좀 반원인데요. 떨어뜨린 다음에 안 보이니까 어딨지? 라고 제가 발을 한번 움직였는데 툭 밟아버린 거예요. 그래서 그게 이제 납작해져서 바꾼 거죠. 저 같은 놈도 렌즈가 가능한지 한번 가서 물어봐야겠다는 생각이 들기도 하고. 그렇습니다. 양경선님, 여신납시였어요. 엔돌핀 흥 충전하려고 기다리고 있었습니다라고. 이 변발 변협 최고 미녀에서 이제 여신이 됐습니다. 여신 이제 다음엔 어디까지 갈는지. 그럼 이젠 변신인가요? 괜찮다. 네. 변발에서 변신까지 변호사님 인기가 날로 높아지고 있습니다. 평론가님도 7463님이 평론가님 얼마 전에 TV에서 봤어요. 네. 화지영 씨에서 듣기만 하다가 TV에서 보니까 너무 반갑습니다라고 네. 보내주셨습니다. 맞아요. 두 분의 인기가 날로 뜨거워지고 있는 가운데 무법지대와 함께 좀 그 덕을 보려고 뜨거운 영화를 한번 준비를 해봤습니다. 뜨거운 영화는 아니군요. 네. 뜨거운 감독이라고 하겠습니다. 뜨거운 감독이죠. 예. 네. 연상호 감독의 2016년도 작품
꽤 됐네요. 영화 부산행입니까? 그렇죠. 지금 반도가 한국뿐만 아니라 아시아 쪽에서도 큰 인기를 모으고 있잖아요. 뭐 태국이나 싱가포르나 이쪽에서도 이제 오프닝 신기록을 세우고 국내에서도 굉장히 많은 관객들이 반도를 찾으면서 네, 그러면서 이제 부산행을 다시 보는 분들도 꽤 많아지고 있죠. 이 사실 뭐 환경이 살린 영화가 아닌가. 근데 허나원 평론가님 연상호 감독 만나고 오셨다면서요? 네, 아, 지난주에 그래요? 네. 예, 만났는데요. 네. 그러니까 예. 허지웅 와우. 쇼 끝나고 나서 네. 진행하는 팟캐스트가 있는데 네. 반도도 개봉을 했지만 연상호 감독이 이제 또 친한 친구 중에 최규석 작가 있잖아요. 송곳을 또 작업한 그 두 분이서 지옥이라는 이제 웹툰을 그렸는데 그게 책으로 나왔어요. 그러면서 이제 연상호 감독 만나가지고 인터뷰를 좀 나눴죠. 반응이 어떻던가요? 이 반도의 영화가 막 뜨거우니까. 뭐 그렇게 막 흥행 성적에 따라서 막 감정이 변화하거나 그런 사람은 아니기 때문에 감정이 변화합니다. 아 그런가요? 자, 7월 15일에 개봉을 했고, 이거 손익분기점을 어쨌든 돌파를 했어요. 네, 돌파했죠. 1,000만 원 넘게. 예. 부산행이지만 부산행을 뒤따를 수 있을까요? 1,000만 원 넘을 것 같으신가요? 지금 상황으로는 저는 그렇게 넘을 것 같다는 생각은 들지는 않고요. 왜냐하면 지금 그 여름 시장이다 보니까 그동안 극장에서도 좀 킬러 콘텐츠가 필요했잖아요. 근데 반도 이후에도 뭐 다만 악에서 구하소서 등 이렇게 또 강철비 2도 있고 그런 작품들이 계속 나오고 있기 때문에 아마 극장 수가 지금보다는 좀 줄어들 것이기 때문에 거기다가 어떠셨나요? 전 부산행에 비해서 반도는 그렇게 기대한 만큼은 아니었거든요. 전 아직 못 봤는데 예. 저는 보고 싶어요. 저는 광동원 씨 응원합니다. 아, 그렇죠. 뭐 감독이나 뭐 그런 게 뭐가 중요하겠습니까? 강동원 씨가 중요한 거죠. 저도 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 아무튼 오늘 다뤄볼 영화는 부산행인데 부산행이랑 법률을 어떻게 이어나갈지 조금 걱정이 되긴 합니다. 걱정할 필요가 없어요. 아 그래요? 뭐 생존권, 뭐 주거권 이런 거 걱정하는 거 아닙니까? 부산행에 나오는 법률 문제 제가 제대로 한번 짚어보려고요. 기대 한번 해보겠습니다. 부산행 줄거리가 간단하니까 간단하게 한번 간단할게요. 해주시죠. 주인공이 이제 공유가 딸 수환과 함께 부산으로 내려가는 KTX 안에서 좀비를 만나가지고 그 좀비를 피하기 위해서 열심히 악전구투한다. 이렇게 요약해 보겠습니다. 요약이 끝났군요. 저는 얼마 전에 제가 이제 대구에 내려갈 일이 있어서 SRT를 타고 가면서 이제 실제로 기차 안에서 이걸 봤거든요. 생동감이 남다르더라고요. 그렇겠네요. 역시 이거 네. 기차에서 보면은 그럴 것 같다는 생각이 들기도 합니다. 그리고 막 기차 위에 선반 있는데 거기를 이제 기어가는 장면도 있거든요. 선반을 보면서 여기를 기어가는 거구나 라든지. 저는 그래서 그거 보면서 과연 부산행으로 어떤 법률적인 얘기를 나눌 수 있을까? 저기 짐칸이로 사람이 지나가는 것 그것은 불법이 아닐까? 뭐 이런 생각을 좀 하면서 영화를 봤는데요. 그럼 설국열차를 해도 되죠. 설국열차 얼마 전에 드라마판을 봤는데 1시즌이 끝났거든요. 네. 괜찮나요? 저는 우려와 달리 굉장히 좋던데요. 그렇군요. 한번 보십시오. 또 그 얘기를 들으니까 또 보고 싶어지네요. OTT 서비스에서 지금 맞아요. 1시즌이 끝났는데 아주 재밌습니다. 저는 부산행에서 사람이 되게 많이 탔잖아요. 처음에 좀비도 물론 같이 탔지만 근데 그 사람이 어떻게 줄어드는지에 대해서 좀 중점을 해서 봤거든요. 줄어드는지? 막 줄어드는 그 과정 속에서 그리고 한 무리에 이제 사람들이 모여 있었고 한 칸에 이제 뭐 공유랑 마동석이랑 그 칸으로 이제 들어가려고 하다가 결국 마동석 못 들어가고 공유는 들어갔는데 그 칸에 대부분의 사람들이 또 줄어들고 나중에 아주 극소수 인원만 남거든요. 그런데 그 줄어들게 되는 그 포인트마다 굉장히 중요한 인물들 설정이 있어서 그런 부분이 되게 흥미로웠어요. 맞아요. 그러니까 그래요. 사람들을 팍팍 줄여야 되는데 그 줄일 때 줄일 때마다 등장하는 어떤 그 포인트가 확실히 있더라고요. 그래서 이제 여기에 보면은 여러 가지 인물 군상들 있잖아요. 가령 이제 극 중에 공유 그 부녀 같은 경우는 아버지가 너무 일에만 신경 쓰느라고 딸에게는 신경을 못 쓰다 그 사이에서 이제 그 부녀 사이에 어떤 화해가 있기도 하고 또 마동석, 정유미 캐릭터 같은 경우 마동석 이러면 굉장히 강한 캐릭터인데 아내 정유미에게는 너무나 귀요미 같은
모습을 보여주기도 하고 또 최우식 안소희 커플 같은 경우는 야구부의 커플로 예전에 보면 이제 슬램덩크 만화에서 나오던 그런 청춘의 모습도 보이고 네. 꽤 여러 가지 인물들이 있죠. 맞아. 전작들이 좀 좋은 작품들이 많습니다. 돼지의 왕도 있고. 네, 그렇죠. 사이비라는 애니메이션도 있고. 사이비도 굉장히 좋았죠. 그렇죠. 네. 그래서 연상호 감독은 애니메이션으로 그렇게 성공을 하다가 부산행 실사를 만들면서 부산행이 이제 꽤 많은 그러니까 1,000만 관객이 넘는 관객을 동원을 했던 거죠. 그 서울역이라는 작품 솔직히 저는 못 봤거든요. 근데 그 서울역에 있는 노숙자, 그러니까 여중생, 여고생 네. 그 친구가 이 부산행을 타면서 그렇죠. 이게 시작이 되었다라고 맞아요. 하는 애니메이션 이어지는 부분은 따로 봤는데 역시 좀 뭐랄까 이게 디테일이 있구나. 중간 제가 이제 그냥 마냥 보면은 모르는 디테일이 그쵸. 보고 보니까 있더라. 그러니까 예를 들어서 이제 인물이 줄어드는 그 과정 속에서 할머니 두 분이 나오거든요. 네, 맞아요. 첫 장면부터 할머니 두 분이 굉장히 친절하게 나오던데 그분들이 또 키가 되더라고요. 알겠습니다. 자, 2부로 넘어가야 되는데요. 그 전에 퀴즈 드리겠습니다. 연상호 감독 최근 이 영화 발표했죠. 강동원, 이정현 배우가 주인공입니다. 이 영화 제목 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 완도, 2번 반도, 3번 람보. 정답을 아시는 분들 짧은 건 50원, 긴 건 100원이 드는 문자 샵 1035나 무료인 고릴라로 보내주십시오. 추첨 통해서 선물 보내드리겠습니다. 2부에서 이야기 이어가겠습니다. 더 크랜베리스의 좀비 듣고 올게요. 안녕하십니까. 허지웅입니다. 안녕하세요. 허지웅입니다. 매일 오전 11시 SBS 103.5MHz 러브 FM 허지웅쇼. 세상을 향한 유쾌한 궁금증 허지웅쇼. 자, 출발합니다. 허지웅쇼, 오늘은 영화 법률의 만남 신유진 헌화몽의 무법지대로 함께하고 있습니다. 부산행 이야기 중인데요. 부산행이 어떤 그 법률 이야기가 좀비 상해죄? 아까 뭐 무임승차 얘기 잠깐 나왔었고. 하지만 변호사님은 또 이제 어떤 거에 초점 맞춰서 내용 골라오셨을지 한번 첫 번째 쟁점부터 살펴보겠습니다. 이혼 소송 중인 공유, 양육권을 가져올 수 있을까? 그래. 네. 이혼 소송 중이었군요. 네. 그걸 우리가 알아야 될 필요가 있을까요? 근데 이혼을 뭐 어차피 자동 이혼 아니야? 그 상황이면은 아니에요. 세상이 망가 그렇게 되는데? 네, 영화를 보게 되면 네. 이렇게 좀비에 쫓기는 사람들의 이야기가 이제 가장 크긴 하지만 그 안에서 이제 공유 같은 경우는 이혼 소송 중이고 그래서 또 딸하고는 그렇게 살갑지는 않아요. 그래서 처음에 딸이 맞다. 네, 그 아버지한테는 존댓말을 써요. 그리고 엄마한테 전화할 때는 엄마 나 빨리 가고 싶어 이렇게 친근하게 얘기를 하거든요. 근데 이제 뒤로 가면 갈수록 공유와 또 그 딸 그 김수환의 사이가 좋아지면서 드디어 말을 놓는데 그 순간 아버지 공유가 좀비가 된 김희성에게 물려가지고 그러네요. 거기 전에 울고 말죠. 그 전 상황으로 제가 한번 돌려볼게요. 예. 그 방금 평론가님 말씀하신 상황은 이제 굉장히 영화 말미에 그렇죠. 네. 그렇게 되면 이제 너무 이혼 훅 소송 갔죠. 이혼 소송 할 필요가 없어. 공유가 물린 이후에는 이거 제가 제가 봤을 때는 여러분들이 좀비를 상대로 법률 문제를 다툴 일이 없어요. 청취자분들은. 그렇죠. 우리 청취자분들 눈앞에 맞춰야지. 아니 자꾸 좀비를 상대로 지당하신 자꾸만 말씀입니다. 법률 지당하신 문제. 말씀이에요. 그래서 공유가 물린 이후에는 이제 그 영화가 어떤 그렇죠. 아빠 일어나, 아빠 일어나 이런 아빠 느낌으로 힘내세요. 좀 흘러가긴 하는데. 청취자분들이 궁금해하실 법률 문제에 대해서 제가 한번 찾아봤는데 네네. 그 이제 양육권을 가져오는 거에 대해서 많은 분들이 지금 이혼 소송 중이실 수도 있고 아니면 주변에서 이제 이혼 소송에 이제 중인 사람들이 많아요. 제일 첨예한 문제죠. 네, 이혼 소송 때는 가장 이제 법원에서도 중요하게 보는 부분이 뭐 사실은 위자료라든지 재산 분할보다도 양육권과 그리고 양육비를 얼만큼씩 언제까지 줄 것인가 이 부분을 법원에서 가장 중요하게 봐요. 법원에서는 이혼을 할 때는 그 오로지 미성년 자녀에 대한 문제를 굉장히 중점적으로 보거든요. 그래서
일단은 그 엄마가 무조건 유리하냐 뭐 이렇게 보는 시각도 있는데 현재 양육을 담당하고 있는 분이 가장 유리합니다. 현재 양육을 양육하고 담당하고 있다. 있다. 그래서 그럼- 아이가 어리면 어릴수록 엄마의 손길이 더 많이 필요하잖아요. 그래서 엄마의 손길이 필요하기 때문에 당연히 엄마가 양육권을 가져올 거라고 생각하지만 예. 이혼 소송 중에 예를 들면은 이제 휴직을 다 요즘엔 다 육아휴직을 하잖아요. 음. 육아휴직을 한 상태에서 두 분이 이제 이혼 소송 중이지만 아이를 위해서 합의를 해서 이제 아내는 복직을 해야 되는 시기가 왔고 네. 남편이 이제 육아휴직을 합니다. 집에서 아이를 돌봤다. 네, 남편이. 이혼 소송 중에. 어? 그래서 결국에는 남편이 이제 육아를 담당하게 됐고 아내는 또 막상 일을 하다 보니까 아이를 돌볼 시간도 없고 네. 아, 원래 그렇죠. 이쪽 네. 맡기면 다들 이해를 하죠. 막상 아이를 남편이 너무 잘 돌봐. 그래서 자연스럽게 천직이네. 자연스럽게 어. 현재 아이를 돌보고 있는 아빠가 양육을 담당할 수 있겠다고 법원에서 판단을 받아서 어떻게 될지 모르는 거예요. 그러니까는 사실은 이혼 소송 중에는 아이를 현재 정말 담당하고 양육을 담당하고 있는 사람이 가장 양육권을 얻게 될 확률이 높습니다. 이 첨예한 부분이 결국에는 양육권을 누가 그러니까 서로 가져가고 싶은 거잖아요. 그렇죠. 나 이거 참 세상은 사랑으로 가득한 것 같아. 그렇지 않나요? 네. 서로 이렇게 그 권리를 안 가져가려고 싸울 수도 있는 거잖아요. 그렇게 네, 그런 안 경우는 별로 가져가려고 싸운다기보다는 그런 경우에는 사실 법원으로도 잘 안 오죠. 예를 들면 한 명이 집을 나가겠죠. 자, 상식적으로 생각을 해봅시다. 내가 아이를 키우고 싶지 않아요. 그러면 어떻게 할까요? 가출을 하죠. 가출을 한다. 보통 부모 가출을 중에 한 명이. 하고 가출을 하고 더 이상 책임을 회피하는 것이지 내가 아이를 키우지 않기 위해서 법적으로 그 문제를 투쟁하고는 다투지 않습니다. 그러니까 그냥 자연스럽게 네. 이혼을 하지 이혼을 소송으로 가져가지는 않을 것이다. 일단은 그냥 그 외면하죠. 그리고 아. 다툼이 없이 그냥 한 명이 가출. 그러니까 무단 가출. 무단 가출하면은 네. 서류상으로는 이혼을 어떻게 신청해야 돼요? 무단 가출을 할 경우에 그래서 만약에 이제 혼자 남아 계신 분이라든지 혼자 남아 계신 분이 보통 이제 이혼을 정리하시고 싶으시잖아요. 그럴 경우에는 법원에 내가 그 사람의 소재를 모른다라고 했을 때 뭐 그 기존 주소라든지 뭐 전전 주소라든지 아니면 그 사람의 직장이라든지 이런 데로 한번 보내봐요. 전부 다 송달을 해보고 안 되면은 공시 송달이라는 게 있어요. 내가 도저히 저 사람의 주소를 몰라서 이혼을 못하게 되는 상황은 막아야 되잖아요. 그렇기 때문에 공시 송달을 통해서도 이혼할 수가 있어요. 그러니까 한쪽 당사자가 도저히 그 뭐 이혼 소장을 송달받지 않아도 이혼은 법적으로 할 수 있게 열어놨습니다. 네. 그렇기 때문에 법정에서 다투고 있는 상황으로는 뭐 내가 더 이제 아이 양육권을 담당하지 않겠다 이런 상황은 상정하기 어렵습니다. 네. 요것도 궁금한데 네. 양육비는 네. 누가 내는 거예요? 양육비는 예. 둘 다 내요. 어. 그러니까 양육을 담당하고 있는 분도 내고 예. 양육을 담당하지 않고 있는 분도 냅니다. 그런데 양육을 담당하고 있는 분은 항상 뭐 식비라든지 아니면 옷값이라든지 항상 나가잖아요. 그 나가는 것이 있는 거고 예. 양육을 담당하지 않는 사람한테는 돈을 받는 거죠. 어. 근데 요즘에는 이제 양육비 통장이라고 그런 걸 예. 따로 개설하라고도 하는데 예. 그거를 뭐 양육을 담당하는 사람한테 그 통장을 통해서만 사용해라라고 항소심에서 결정을 내렸거든요. 대법원에서 그렇게 너무 한정적으로 재량을 주지 않고 한정적으로만 사용하게끔 강제하는 건 위법이다라고 오히려 그러니까 양육을 담당하는 사람 쪽에 많은 재량권을 준 건 사실이죠. 그러면은 양육비를 계속 이제 한 명이 이를테면 그러니까 예를 들어서 이 남편이 계속 양육비를 안 주다가 네. 아이가 다 컸어요. 미성년자가 아니에요. 네. 그러면은 그 옛날 것까지 소급해가지고 청구할 수 있나요? 할 수 있습니다. 그래요? 네, 할수 있습니다. 그리고 몇 년까지? 그게 몇 년까지라고 말씀하시는 건 소멸시효를 물어보시는 거라고 예, 제가 예. 예측을 해보면은 예. 이거는 청구할 때 비로소 발생하는 거예요. 청구할 때. 그래서 만약에 아이들이 다 컸고 아이들이 뭐 다 커서 이제 더 이상 뭐 40이 됐어. 그럼에도 불구하고 아직 한 번도 양육비를 청구하지 않았다. 과거 양육비를. 그럼 청구하는 시점에 비로소 그것이 얼마인지 확정이 되기 때문에 그 시점에 대박인데? 그래서 엄청 액수가 크겠네요. 액수가 크긴 하지만 예. 그 모든 상황을 고려하긴 합니다. 그 당시에 어땠는지 네. 그 만약에 예를 들어서 양육을 담당하지 않은 분이 뭐 어떤 이제 소득 관계가 있었는지 그런 거 나중에 추후에 모두 고려를 합니다. 예. 좋은 소식인데요? 네. 근데 아까 네. 그러면 이제 공시 송달이라고 말씀 주셨는데 영화에 예. 보게 되면 네. 결국에 공유도 어떤 면에서는 행방불명이 되는 거잖아요 마지막에. 사실은 이런 그런 경우에는요 공시송달을 통한 이혼 소송보다는 사실상 사망이잖아요. 그래서 이제 이 경우에는 네. 실종 선고라는 거를 통해서 사망이라는 그 효과를 받을 수가 있습니다. 아 그렇군요. 3516님이 저 아는 사람은 결혼식을 올리고 혼인신고를 하기 전에 헤어졌는데
이런 경우도 양육비를 받을 수 있나요?라고 해주셨는데 혼인 신고를 하기 전에 그러면 아이를 낳나 보네요. 받을 수 있습니다. 그래요? 받을 수 있는데 사실 이 부분이 혼인 신고를 하기 전에 헤어졌다 그랬잖아요. 예. 그러면은 법적으로 아이의 아버지라고 돼 있지가 않아요. 그럼 네. 법원에서는 내가 법적으로 아이 아버지라고 안 돼 있는 사람한테 어떻게 양육비 결정을 내리냐라고 먼저 말을 합니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 그 유전자 검사를 통해서 인지 청구를 먼저 해야 돼요. 유전자만 맞으면은 네, 매치하면은 그걸 법적으로 인지 청구를 해서 법적으로 이제 아들과 그러니까 자녀와 아버지 관계가 맞다라는 걸 법적으로 인정받으신 다음에 양육비 청구 그 부분에 대해서 해결할 수가 있습니다. 갑자기 이혼 얘기 나오니까 궁금한 게 많잖아요. 사람들이 많이 질문을 아니 왜 허지웅 씨 청취자분들이 이혼에 이렇게 관심이 많은 겁니까? 가슴이 아프게. 여러분 좀비랑의 법률 관계는 없어요. 근데 김남희님이 질문해 주셨는데 이혼의 규칙 사유가 본인한테 있어도 네. 양육권을 내가 가져갈 수 있냐고 좀 여쭤보셨습니다. 있습니다. 이야, 네, 있다고 있습니다. 하십니다. 그러니까 사실 이런 경우는 이제 보통 만약에 엄마가 양육을 많이 담당하고 있는데 엄마가 이제 피치 못하게 이제 또 부정행위가 있는 경우에 이런 경우 실제로 판례에서도 엄마가 비록 부정행위는 있었다만 양육에 한 번도 소홀하지 않았고 아이들이 엄마와의 유대 관계는 여전하다. 이럴 경우에는 그 부정행위를 이유로 양육권을 빼앗아 올 수 없다라고 판결까지 내려둔 바 있습니다. 이게 그렇군요. 이게 이혼에 대한 세계가 또 굉장히 재밌습니다. 아니 안 그래도 중간중간 제가 이렇게 치고 들어가려고 그랬는데 네. 너무 질문들이 많이 질문이 오니까 계속 들어오니까 네, 계속 어떻게 할 수가 없네요. 벌써 좀 3번인가 잘라본 것 같아요. 죄송합니다. 아니에요. 면접 교섭권이 네. 이게 만나보는 거잖아요. 이거 궁금합니다. 이거 박탈되는 경우는 어떤 겁니까? 박탈되는 경우는 아이의 이제 양육에 법원에서 보기에 그러니까 사실은 이혼하시면서 많은 분들이 그 상대방과 더 이상 안 만났으면 좋겠다. 당연하죠. 안 만나게 하는 방법 없냐 막 이렇게 법적으로 아예 상대방이 우리 아이들과 이제 더 이상 내 아이들과 더 이상 만남을 이어가지 않았으면 좋겠다라고 바라시는 분들 너무 많은데 그러니까 자기들은 그렇게 다 서로 생각할 것 같아요. 네, 근데 이거는 사실은 천륜이기 때문에 그렇죠. 함부로 절대 막을 수가 없고요. 굉장히 위험하다. 이 아이들의 양육 환경상 위험하다라고 법원에서 인정할 정도. 그 정도가 되어야지만 이 면접 교섭권을 제한할 수가 있고요. 그거 어떻게 결정하죠? 막 그러게요. 평소에 막 뭐 이렇게 온몸에 문신, 얼굴에 문신 있고 그런 막 정도는 이렇게 아니고요. 도끼를 들고 다닌다거나. 그러니까 사실은 맞아요. 도끼를 들고 다닌다던가 그러니까 위험한 행동을 통해서 아이들의 이제 성장 환경에 매우 안 좋은 사실은 범죄에 연루돼 있어서 그런 범죄의 재범의 위험성이라든지 아이들이 또 그 범죄에 연루될 수 있는 위험성이라든지 아니면 아이를 상대로 범죄를 뭐 교사했다든지 그런 것들이겠죠. 그러면은 네. 아이들이 보기 싫다 그러면은 사실 아이들이 예. 보기 싫다고 하는 걸 억지로 만나게 할 수는 없는데요. 예. 법원에 가서 이제 아이들이 이제 어느 정도 의사 표현을 명확하게 하고 예. 아이들이 어떤 이유로 보기가 싫은지에 대해서 상담을 합니다. 상담을 해서 그런 부분을 아빠가 고칠 수 있는지에 대해서 얘기를 하고 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 어떤 범죄에 연루되어 있지 않는 한 그런 문제에 대해서 해결해 주려고 하고 이 면접 교섭권도 아이들을 위해서 나중에 미래를 위해서 보호해 주려고 하는 취지가 좀 강합니다. 김도영 님이 여쭤보셨습니다. 부모 중 한 명이 가출을 해서 양육을 하지 않았는데 그 자식이 커서 양육하지 않은 부모에게 소송을 걸 수가 있나요? 그러니까 자식이 이것도 걸 수가 있나? 자식이 사실은 양육비를 청구하는 것보다는 예, 그러니까. 그 어머니가 예. 예를 들면 이제 가출하지 않은 나를 예. 양육을 담당해준 부모가. 그 부모 쪽에서 예. 또는 모 쪽에서 이제 소송을 제기하는 것이고요. 네, 그런 부분에 대해서 상속도 받을 수가 있는 것이고요. 아 그래요? 네네네. 아 그래요 정말이야? 나 지금 저 지금 나이 42에 인생 역전할 수 있는 겁니까? 나 진짜 오늘 들은 얘기 중에 너무 좋은데? 사실은 그래서 예. 그 모든 분들이 알고 계시겠지만 그 예. 구하라 씨가 있잖아요. 예. 구하라 씨 어머니 가출하셨고 가출하신 어머니에게 받을 수 있는 게 현실적으로 그 구하라 씨에 대한 양육비 예. 청구할 수 있다. 이 정도로 이제 모든 분들이 많이 알고 계시죠. 네. 상속도 가능하다고? 그런 부분에 대해서 청구를 한 다음에 상속 가능합니다. 네. 대박인데. 그러니까 양육권이 제가 앓는 것보다 예. 되게 복잡하고 또 여러 사례가 있네요. 저는 그냥 단순하게 이렇게 그 고소하면 돈 받고 뭐 이런 건 줄 알았는데 소송을 제기하면 그래요. 알겠습니다. 부산행 두 번째 쟁점. 부산행 두 번째 쟁점일지 모르겠지만 알아보겠습니다. 대한민국에서의 이혼은 파탄주의가 아닌 유책주의를 따르고
있다. 네. 아, 네. 그 영화 속에 보게 되면요, 이제 기차에 그 부녀가 탔잖아요. 네. 네. 근데 그 딸이 굉장히 좀 인자한 모습이 있어요. 사람이 착하고. 그래서 할머니를 위해서 자리를 양보했더니 그 아빠 공유가 야, 이럴 때는 양보 안 해도 되는 거야. 이기적으로 굴어라고 해서 그런 이기심을 막 딸에게 강요를 하는 장면이죠. 아 이기적인. 그래서 아이가 그러잖아요. 아, 이거 좀 끼워 맞추는 게 아니야. 아이가 그래요. 엄마가 그래서 아빠를 떠났잖아. 그렇죠. 아 이 예. 얘기를 정확하게 합니다. 아 그래요. 과연 네. 그러면 이런 이기적인 아빠에게 어떤 이혼 사유가 되는 것인지 이런 부분. 사실 많은 분들이 저한테 상담하러 오실 때 이런 경우도 이혼 사유가 될까요? 라고 물어보시는 분들이 있어요. 아, 실제로도 조심스럽게. 있군요. 네, 조심스럽게 물어보세요. 그러니까 어떤 경우냐면 예를 들면 남편이 양육비를 주긴 줘요. 그리고 막 하는데 경제적으로 독점한다 할까? 그러니까 이게 양육비 얼마, 그래서 얼마를 썼는지 갖고 와라, 명세서를 갖고 와라라든지 이 이제 살림을 하는 이 아내의 권한을 주질 않고 모든 거를 다 이제 보고하고 자신이 명령과 지시 복종 관계를 이어가려고 하는 부분이 있어요. 이런 경우에 과연 이혼 사유가 되느냐 이제 그렇게 물어보시는 경우가 있는데 사실은 그것만 갖고 있는 건 아니고 제가 이제 말씀을 그분은 이제 그게 꽂힌 거예요. 왜냐하면 남편분들이 그렇죠. 이혼하자라고 하면 난 이혼 사유가 없다. 내가 바람을 폈냐 뭘 했냐. 돈을 안 줬냐 바람을 폈냐. 아 그 굉장히 그 뭐랄까요. 어디 책에 적혀 있는 대사 같기도 하고 네. 예. 많이 인용되는 대사 같아요. 내가 바람을 폈냐 돈을 예. 안 줬냐. 예. 내가 뭘 잘못했어? 내가 바람을 폈어? 내가 돈을 안 갖다 줬어? 내가 무슨 어디 이혼이야? 라고. 그러니까 널 때리기를 했냐. 막. 그렇지. 아 그걸 추가 안 했네. 내가 때리기로 했냐? 그거. 그런데 그 아내분이 도저히 이렇게 경제적으로 모든 것에 지시 복종 관계를 유지하는 것이 너무 힘들다면 이거는 이혼할 수 있다. 판례도 있어요. 그러면 파탄주의랑 유칙주의가 어떻게 다른 거예요? 파탄주의는 예. 아무런 서로 이제 그러니까 파탄주의는 한마디로 말하면 바람핀 사람도 이혼 소송을 제기할 수가 있는 게 파탄주의라고 보시면 돼요. 아 미국. 네. 그러니까 바람을 폈다라 할지라도 우리 혼인 관계는 이미 깨졌다. 이미 더 이상 붙일 수가 없다라고 하면 바람을 핀 사람도 이혼 청구를 할 수가 있고요. 유책주의라는 거는 바람을 핀 사람은 예를 들어서 그러니까 뭐 가정 폭력이라든지 바람을 피든지 그렇게 혼인의 어떤 깨지게 되는 결정적인 계기를 사유를 제공한 사람은 이혼 청구를 할 수가 없는 거예요. 그래요? 그 차이예요. 미국 모델, 한국 모델. 네. 굉장히 큰 차이가 있네요. 네. 어떤 게 더 맞는 거라고 생각하세요? 그냥 개인적인 생각에 따르면은? 사실 이 파탄주의를 받아들일 수 있느냐 없느냐는 지금 대법원에서도 지금 2번이나 아직까지는 안 된다라고 하고 있어요. 그러니까 예를 들면 예전에 옛날에 생각하면은 바람핀 남자가 아내가 이제 더 이상 싫은 거예요. 내쫓고 싶어. 근데 예전에는 전부 다 재산이 남자 쪽으로 돼 있었잖아요. 예. 그 아내는 사실은 뭐 가전도구 이런 걸 가전제품 이런 걸 사고 남자는 뭐 집을 이렇게 예를 들면 마련한다고 치면은 아내가 아무리 집을 마련하는데 보탬이 되고 도움이 됐어도 명의는 아빠 명의 예를 들면 그렇게 된 경우에 아내를 바로 이혼으로 이렇게 딱 갈라서게 되면은 아내는 그러면은 어떤 사유로든지 간에 남편에게 종속될 수밖에 없잖아요. 경제적으로도. 그래서 미국 같은 경우에는요. 이혼을 하게 되는 경우에 파탄주의를 취하고 있지만 굉장히 이혼하는 과정에서 재산을 징벌적으로 매겨요. 잘못을 했으면 잘못을 했으면 너는 거의 가져갈 게 없다. 이런 식으로. 네. 잘못한 사람 이혼 청구할 수 있지. 그렇지만 재산은 다 주고 가. 이런 식으로 하는 거죠. 전부요? 전부 다 주는 건 아니지만 그런 징벌적인 어떤 재산 분할 관계를 법원에서 네. 따져주기 때문에 또 한 가지 미국에서는 파탄주의인 경우에는 예를 들면은 이제 법원 외적으로 이혼을 막 가능하게 하면은 뭐 강박한다던가 아니면은 뭐 사인해라고 해서 이혼하게 할 수 있기 때문에 사인해. 네. 그렇기 때문에 파탄주의에서는 절대적으로 법원을 통해서만 이혼할 수 있게. 네. 그러니까 개인적으로 이혼을 못 하는 거예요. 법원을 통해야 주는데. 들어보니까 이혼 사유도 부산행이 한국 영화라는 배경을 네, 그대로 드러내고 있는 거네요. 지금. 어떻게든 끼워 맞춰보려고. 피가 나고 있습니다. 아니, 중요한 거는 이혼 소송 여기서는 이 아내분이 소장을 제출하고 가출했는지 또 집을 나갔어요. 그리고 소장을 제출하기 전에 가출했는지 굉장히 중요해요. 그게 없군요. 혹시라도 이혼을 정말로 원한다면 이혼 소장을 제출하기 전에 집을 먼저 나가시면 큰일 납니다. 알겠습니다. 부산행 얘기를 좀 해봤는데 부산행 이외에 네. 최근에 이제 그 뭐 한소희 씨 관련해 가지고 맞아요. 네.
채무를 물려받은 경우 네. 뭐 이런 경우에 관련된 이제 이야기들이 있었는데 이거 좀 간략하게 좀 이야기 좀 해주시죠. 네, 그 사실은 부부의 세계라는 드라마로 굉장히 광고계라든지 요즘에 블루칩으로 떠오르고 있는 그 배우 한소희 씨가 있어요. 예. 근데 이분이 뜻하지 않게 불우하는 가정사를 공개하게 됐는데요. 그 최근에 어떤 인터넷 커뮤니티에 이분의 어머니에게 큰 빚을 이제 자기가 받을 게 있다라고 공개하신 분이 있어서 그게 한소희 씨가 어쩔 수 없이 공개를 했던 가정사가 5살 때부터 부모님이 5살 때쯤에 부모님이 이혼을 하셔가지고 할머니가 나를 키워주셨고 그래요. 그리고 저를 길러주신 할머니의 딸이자 그 천륜이기의 자식된 도리로서 사실은 데뷔하기 전부터 어머니의 빚을 계속 갚았다는 거예요. 근데 계속 이렇게 갚다 보니까 자신이 감당할 수 없는 정도에 이르고 또 어머니의 채무에 관련된 서류 속에는 자신의 이름으로 된 그 채무 관계 서류도 있었다라는 얘기를 공개한 거예요. 그러니까 과연 어머니의 채무를 어디까지 자식이 갚아야 되느냐 이제 이런 법적인 쟁점 이런 게 논란이 됐던 사연이 있었죠. 어디까지 갚아야 돼요? 없습니다. 갚을 의무가 없어요. 사실은. 아 갚을 의무가 없다. 네. 도의적으로 갚았을 뿐인 거군요. 네. 아. 사실은 법적으로는 명백하게는 자식은 부모님의 그 채무와 관계가 전혀 없고요. 심지어 어머니와 이제 왕래도 전혀 없었던 상황에서 어머니가 만약에 예를 들어서 뭐 한소희 씨 이름으로 채무를 뭐 빌렸다라고 할 경우에는 사문서 위조 문제도 되고요. 그래서 이제 사실은 갚을 의무는 없지만 그런 부분에 대해서 이 이제 연예인으로서 밝히기가 매우 어렵잖아요. 예, 자신의 어떤 과거사라든지 어머니와의 관계라든지 예. 또 어머니의 어떤 과오라든지 이런 거를 모두 밝혀야 되는데 어쩔 수 없이 이제 공개가 된 거죠. 알겠습니다. 이영숙님 오늘 많은 걸 알게 되네요.라고 하고 이렇게 웃음 표시를 해주셨는데 오늘 왜 다룬 이렇게 영화는 섬뜩해 보여 진짜 웃음 표시가? 아니 근데 오늘 다룬 영화는 부산행인데 듣고 나니까 제목은 이혼행 바꿔야 되지 않나 오늘 내용으로는. 이혼 급행 열차를 타라. 맞아요. 아니 이 아이가 엄마가 없었으면은 엄마가 부산에 안 있었으면 부산에 갔겠습니까? 이건 이혼으로부터 시작되는 거예요. 그래요. 그렇죠. 부산으로 가는 마지막 열차. 아 김소영님 전 지금까지 키워주신 분들한테 감사 편지 쓰고 있어요. 아 또 이렇게 아름다운 문자도 보내주셨습니다. 저는 뭐 개인적인 생각입니다만 키워준 분이 중요한 거죠. 그렇죠. 너무 당연한 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 앞으로도 어떤 영화를 해도 현실적으로 여러분들이 궁금할 수 있는 내용 쏙쏙 뽑아오겠습니다. 역시 우리 신유진 변호사님 최고입니다. 정답 다들 아시죠? 예, 아까 퀴즈 정답. 최근에 연상호 감독이 발표한 영화 제목 람보가 아니라 2번 반도였습니다. 당첨자 명단 선고표란에 올려놓을 테니까 확인 부탁드리고요. 지금까지 신유진 변호사, 허남웅 영화평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 끝곡으로는 육중한 밴드의 낭만과 사랑 준비했습니다. 이 곡 들으시면서 저는 내일 아침 11시에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 허중이었습니다. 낭만과